تو اب میں جناب ایڈوکیٹ نعیم خان ترین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت کے لیے آج کی اس وحدت کانفرنس سے خطاب فرمائیں. جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ترین صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے معزز حضرات جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جن میں لائرز بھی موجود ہیں، ٹیچرز بھی موجود ہیں، اور باقی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ معزز علماء کرام اور اساتذہ کرام بھی موجود ہیں. میں سب کی خدمت میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. خوبصورت اور مؤثر ہے. میں قطعاً بھی، کیونکہ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، اور یہاں پہ میں جس چیئر پہ بھی، میں جس کرسی پہ بھی نگاہ دوڑاتا ہوں، مجھے ہر انسان اپنا استاد دکھائی دے رہا ہے. اور میں آج کی اس مجلس میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا طالب علم گردانتا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں. لہٰذا علمی باتیں تو علماء کرام ہی کیا کرتے ہیں، اور یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے معزز اساتذہ کرام موجود ہیں، عزام موجود ہیں. میں صرف آج اپنے دل کی بات مختصراً آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور بہت سادہ الفاظ میں رکھنا چاہوں گا، اور اپنے دل کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا. اور جتنے بھی علماء کرام اور اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سامنے بولنے کی جسارت نہ کسی طالب علم کو ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے اور نہ مجھے ہے. صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ انہی علماء کرام سے، انہی معزز اساتذہ کرام سے جو سبق میں نے سیکھا ہے، چاہے وہ جمعے کے خطبوں میں سیکھا ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کی کلاس میں سیکھا ہے، چاہے وہ کسی سکول کی کلاس میں سیکھا ہے، آج انہی کی اجازت سے وہ سبق میں ان کے سامنے انہیں سنانا چاہتا ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ اگر اس سبق کے سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کچھ سے مجھے غفلت ہو جائے، یا وہ سبق میں صحیح طرح سنا نہ سکوں، تو میں پیشگی معذرت بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ عفو درگزر سے بھی کام لیں گے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوتا تھا کہ اکثر ہماری کچہری میں، ہمارے آفس میں کئی معززین تشریف لاتے ہیں، مختلف پروگرامات کی انویٹیشن دیتے ہیں، ان کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں، ان کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سوچتا ہوتا تھا کہ اس موضوع کی دعوت مجھے کب ملے گی جو میرے دل میں چھپا بیٹھا ہے. وہ موضوع صرف اور صرف محبت تھی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان معزز حضرات کو جو آج سے 2 یا 3 دن پہلے میرے آفس میں تشریف لائے، اور انہوں نے جب مجھے اس پروگرام کی دعوت دی اور کہا کہ وحدت امت کا موضوع ہے، تو میں نے ان سے یہ عرض بھی کیا تھا، اور میرے دل میں بھی یہ خیال اٹھا تھا کہ یہ اصل میں محبت کا موضوع ہے، کیونکہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہیں پہ وحدت ہوتی ہے. یہ محبت ہی وہ اصل چیز ہے جو وحدت کو، باہمی ہمدردی کو، صبر و برداشت کو، اور ایک دوسرے کے باہمی ادب اور احترام کو وجود عطا کرتی ہے. لہٰذا آج میں اس ہال میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، آج ذرا آپ نگاہ دوڑائیے کہ میں جس کرسی پہ دیکھتا ہوں مجھے محبت بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آج میں اس ہال میں جس طرف بھی نگاہ اٹھاتا ہوں، مجھے یہ پھولوں کے گلدستے محبت کا پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مجھے کہیں بھی کوئی کانٹا دکھائی نہیں دے رہا. تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں، میرا جب میں پہلی نگاہ میری اس
हॉल की सजावट पे, इसकी इस खूबसूरती पे पड़ी, और ये मैं जो शीशे में अपनी इस बैग पे देखता रहा हूं कि मुख्तलिफ फूलों के गुलदस्ते आवेजा किए गए हैं, मैं आज जिस कुर्सी पे बैठा हुआ देखता हूं, हर इंसान को एक फूल तसव्वुर करता हूं, चाहे वो किसी रंग का है, वो चाहे वो किसी खुशबू से ताल्लुक रखता है। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम जब गुलदस्ते का तसव्वुर देते हैं तो देखिए कि कभी भी हम जब खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं तो उसमें रंग बिरंगे फूल हम जमा करते हैं। उसमें काला फूल भी होता है, उसमें पीला फूल भी होता है, उसमें सुर्ख गुलाब भी होता है, उसमें हर फूल की मुख्तलिफ खुशबू होती है, उसकी कैफियत, उसका हुजम मुख्तलिफ होता है, उसका रंग मुख्तलिफ होता है, उसके पौधे की किस्म मुख्तलिफ होती है। लेकिन जब ये सारी खुशबुएं, सब ये सारे रंग और ये सारे फूल और ये सारी कलियां जब मुजतमे हो जाती हैं और जब ये एक गुलदस्ते की मानद इख्तियार कर जाती हैं, सूरत इख्तियार कर जाती हैं, तो मेरे दिल से अगर आप ये पूछें तो वो गुलदस्ता उम्मत मुस्लिमा का नाम उसे दिया जाता है। ये रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता जो मोहब्बत की खुशबुएं बखेरने के लिए आज यहां पे मौजूद है, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आज आपने रंग बिरंगे फूलों को एक गुलदस्ते में पिरो के रख दिया है। और ये गुलदस्ता पिरोना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये रंग बिरंगे फूलों को यहां पे जमा करना और मदऊ करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये मैं जब कुरान की दावत को देखता हूं तो मोहब्बत की दावत दिखाई देती है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को देखता हूं तो सर का पा मोहब्बत ही दिखाई देती है। ये कुरान, ये मोहब्बत, ये कुरान की दावत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार की खुशबू, ये मोहब्बत ही की तो दावत थी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये तो इंसानियत की दावत है, ये तो किसी एक मकतबा फिक्र की दावत नहीं है, ये तो उस खुशबू को फैलाने की दावत है जिस खुशबू को आज हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर मकतबा फिक्र ही नहीं, बल्कि इंसान भी तरसता हुआ दिखाई देता है। लिहाजा मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस चीज की जरूरत थी आज आपने वो चीज मुहैया करने की कोशिश की है। आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता चला जाऊं कि हम आज सारे मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले यहां पे मौजूद हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आज इन फूलों के दरमियान बैठे हुए सिवाय फूल के और कोई बात करने को दिल नहीं करता। मोहब्बत के मौजू पे ये मोहब्बत होगी तो वहदत होगी, मोहब्बत होगी तो हमदर्दी होगी। लिहाजा मैं ये अर्ज आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि हम मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे काफिले रवां दवा हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सबकी मंजिल अल्लाह की रजा है। इसमें कोई शक नहीं कि सारे कयामत के दिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सारे जन्नत के उम्मीदवार हैं, सारे अल्लाह की रजा के उम्मीदवार हैं। बस अगर हमारे रास्ते और हमारे काफिले की रफ्तार और हमारे काफिले की कैफियत और हुजम अगर मुख्तलिफ है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि धूप बहुत सख्त है, लू चल रही है, कड़कती धूप है, वसी और अरीज सहरा है और जिंदगी का काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दूर दूर तक कोई पानी का समंदर, दरिया, चश्मा और कुआं दिखाई नहीं दे रहा। दूर दूर तक कोई शजरे सायादार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं सबसे पहले अपने आप से कहता हूं और फिर दस बदस्ता आपकी खिदमत में भी गुजारिश करता हूं, काम था उसी की तरफ हमें जाना होगा। और वही मोहब्बत का पैगाम जो कुरान भी देता है, अल्लाह भी देता है, अल्लाह का रसूल भी देता है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाबरकत जिंदगी भी देती है, जो सहाबाए किराम की बाबरकत जिंदगियां भी देती हैं, उसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मोहब्बत की बुनियाद पे वहदत उम्मत का उन्वान सजाकर ये जो मोहब्बत की महफिल सजाई है, आज इसकी खुशबू पूरे शहर में महसूस की जा रही है। और मुझ जैसा गुनाहगार और मुझ जैसा एक आम इंसान, एक आम कानून का तालिब इल्म भी आज बहुत खुशगवार एहसास यहां से लेके जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी एडवोकेट साहब जो कि बड़े यूनिक और ऑथेंटिक जो अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे।